Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Committee on Public Finance. We have a number of matters that need to be discussed and approved, hopefully today. Would you be so kind to introduce yourselves for the record, please? DST. I am Sarath Kumar, DST. Chaminda Pathiraja, Additional Secretary, Minister of Industries. I am Vimalendu Raja, DG Department of Trade and Investment Policy. I am Veerasinghe, KJ Veerasinghe, Chief Negotiator working at the Office for International Trade. Renuka Veerakoon, Director General Acting of the BOI. Priyanka Samaravira, ED Research BOI. I am Sanjeev Pattivila, Director, Department of Commerce. DG BOI, why don't you sit in the front? Yes. Ilma Dahanayaka, Acting When possible, we treat gender equality. Has nothing to do with that. It's only the position. Yes. Gilma Dahanayaka, Acting Director General of Commerce. Lakshmi Mendes, Director of Commerce. මහින්ද පත්මලාල් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාරිකකාරී ජාතික විගණන කාර්යාලය. I am Janathananan, Deputy Director of Customs. Ganga Pedakatiya, Senior Deputy Director, BOI. Upul Jayasinghe, Senior Deputy Director, BOI. Sujani Pettawadu, Acting DG, CA, Consumer Affairs Authority. Nalini Balasubramaniam, Director, Ministry of Industries. Asantha Kannangara, Tariff and List, Trade and Investment Policy Department. Kumudu Meghage, Director, Minister of Trade, Commerce and Food Security. Niranjala Jagannathan, Director, Pricing and Management, Consumer Affairs Authority. දර්ශන විජේසිරිවර්ධන Director Department of Fiscal Policy. Sanjeevani Veerasekara, Director, Department of National Budget. MDIB Gamage, Director, Department of Management Services. Taraka Jayasundra, Assistant Director, Department of Fiscal Policy. Tanuja Pereira, Tax Policy Advisor, Department of Fiscal Policy. Anoma Nandani, Additional Director General, National Budget. Is that all? Thank you. So we have a number of matters to deal with. We will first start with what has been presented to us by the Ministry of Finance under Gazette 2338/54 and 2336/72. We'll take the first one, 54 first. Mr. Veerasinghe, because you are unavailable last time we met, we pushed this matter for today. Could you kindly explain to the committee what the objective of this resolution is? Thank you, sir. We signed the free trade agreement with Singapore January 2018, and it came into force on the 1st of May 2018, and we should have implemented it by then, but for 4 years it was not implemented. So the Honorable President gave a directive in November that this should be operationalized, implement the agreement. So I think there are a number of legal cases in the courts. There are about 9 cases in the courts. So therefore that also one of the reasons why it was delayed. Then following a meeting that we had with the Attorney General, he advised us there are no legal impediments to implement the agreement, so to go ahead and implement the agreement. So under the agreement, there are tariff liberalization program under which the 50% of tariff lines to be go to zero the day one the agreement come into force. So that was done in 2018. But I think Mr. Vimal from the Treasury will explain that most of the items in the first category of 50% of the tariff lines, they are already duty free because mostly they are raw material. So it did not have any revenue implications or any difficulties for implementing that in 2018. But then
Our second commitment was to implement 15% of tariff lines over a period of 5 years, starting from the first year, over a period of 6 years, in equal installments, 15% of tariff lines. So that is about 3,719 was the 50% tariff reduction that we have implemented. Then under 15% that we have 1,116 tariff lines to be implemented on the first year out of the over a period of 5 years. Now, since we have not implemented these tariff reductions, then the question came up after 5 years, we have not implemented honored our commitment, which should have been started in 2018, and over a period of 5 years, we should have completed that tariff reduction of 15% of tariff lines over a period of 5 years. Now the 5 years have gone, so we have not implemented it. Now, following Honorable President's directive that we should implement the agreement, then the question was that can we commit for 5 years which we have not implemented in one go, or we do it in prospectively starting from 23. So we had some meetings with the Singaporean side, and because of the revenue implications of implementing it immediately all the 5 years in one go, we came to an understanding. Singapore exercised some flexibility and said to us, well, you implement it in prospective basis starting in 23, which we should have done in 2018 over a period of 5 years. Now, so under that arrangement, so that understanding that we have reached, we had to implement the tariff reduction from 23, and we starting from the 23, instead of 2018, we will reduce it over a period of 5 years starting from 23. So the first installment is the one now we are going to implement. Although 6 months has gone, I think that we cannot do it on a retrospective basis, issuing the revenue order. So therefore, is the reason that honor this commitment that we want to implement it starting from the 1st of July this year. For that purpose, this revenue order is being presented by the Ministry of Finance. Then thereafter, other commitments we will start from 1st of January 2024, and thereafter in equal installments every year, and over a 5-year period we will finish it. But then of course there are other commitments we have to do. Then there will be another commitment starting from the 6th year, and we'll have to do in 5 years, that is another 14.3%. Then from 12th to the 15th year, equally, I think we'll have to reduce another 0.7%, about 14.3%. Then the negative list, I think the total tariff liberalization and the Singapore agreement would be 80% over a period of 15 years, and there will be a 20% in the negative list, or items that will not be subject to tariff reduction. So this is the current situation, and we are implementing the agreement accordingly. And on the court cases that are pending, there are 9 court cases in the Supreme Court, fundamental right cases, not to implement the but then on that, Attorney General's Department is appearing for these court cases. The petitioners, when I check it with the Attorney General Department, what I was told is since January, there was a hearing in January this year, but the petitions have submitted to the courts that they will submit an amended petition, and since January still they have not submitted it. So the Attorney General will take up a position when that is taken up in the courts, what should be doing with that petition. But we are going by the advice that the Attorney General's Department has given, that there are no legal impediments to implementing the agreement. So that is what it stands currently, sir. But then of course it's a comprehensive agreement. It's not only goods, it covers services, investment, trade remedies, that is anti-dumping, countervailing subsidies, then economic cooperation chapter,
and it is comprehensive, unlike the other agreement. Indian agreement, of course, for instance, only covers goods. This agreement has a chapter on telecommunication, chapter on e-commerce, chapter on government procurement. So this is a very comprehensive agreement. But then, since the agreement was on hold and now being implemented, the agreement provides joint committee to meet once a year, at least during the first year, if it has not met. Now, I think we have proposed to Singapore the latter part of this year that we'll meet the first joint committee meeting and take any outstanding issues. But there are some outstanding issues in other than the tariff liberalization program, because that arising from the commission appointed by the president, former president, on the implementation of the agreement, and there are some issues raised, definition of nationality, definition of territory. Then, there are clauses on if the goods are repaired and imported and remanufactured and exported, what should be the condition. So those issues, I think we are taking up position, and all these issues will be taken up and when the joint committee meets toward the latter part of this year. That is to brief you. This is honorable, this committee, sir. Please. Thank you for that explanation. I am sure the other members also have questions, but I gather you as a sound negotiator between international trades. So thank you for that impression. But here, this FTA, when it was signed, the country went through some kind of convulsion, as you know, against this. So now we are again, as the committee here and the Parliament is asked by the Honourable President to reconsider and to go. In your language, sir, you almost used a conclusive language saying that we have done it, we have to do it. That's okay. If that is the national policy, I as a member and a citizen would like to know, this FTA, you were talking about long 50%, 15%, and then 40.2. My question to you is, what are the single most three benefits Sri Lanka gets quantitatively and qualitatively through this FTA? That's the line that I would like to know from you. I thank you. When we started negotiating the FTA, that was a political decision. So we were directed that we must start negotiation with Singapore, and so we started the negotiations. But all along when we negotiated... Sorry, sir, you were part of it? On the original... At the time, Dr. Saban Kalegama was the chief negotiator. Okay. And of course, I was a member. Then I had retired from the government service. Okay. So, but then Which year was this? This was in 2017-18 period. Okay. Sorry, go ahead. So then, at that time when we signed the agreement, I think we knew all along the tariff side is not going to be the issue, because Singapore tariff is almost 99.9 is zero in Singapore, because other than cigarette, alcohol, and 2-3 items, everything else is zero. So I think at that time also the question raised, what is the benefit, why you are signing that FTA with Singapore when everything is zero in Singapore and it is Sri Lanka who has to reduce the tariffs? So that was the question. But then justification for that was, I think when we signed the agreement, the thinking was that it is a comprehensive agreement, not only confined only to goods. It is services, investment, government procurement, e-commerce and other areas. So there may be tariff reduction may not be the only issue. So if we can attract more Singapore investment into the country, and also the service liberalization would also result in expansion. So just to interject there, this argument had been put forward even before. Yes. So therefore my question was very clear. I'm asking you, since you as a member that you were involved in the inception of the discussions, is there at least a projection, if this is going to be the year zero that you are going to start operating this, from here to 2028, here to 2033,
what will Sri Lanka gain our economy? Whether are we having market access? Are we having brand name building? So those are all qualitative statements. Let's say you are saying we can't put a quantitative figure to this. What is the economy is going to gain? I would not agree with that, but I'll bear that at this moment. But if you say the other way around, we have a market, so our brand name is going to go here, and then our economy is known as an open economy. Now that Cameron had been hired to market Sri Lanka, if you say those things, I would like to see in your initial as well as at this U-Bend juncture at this year, what are those projections? Is there any publications that you are undertaking to the government of Sri Lanka as well as to the people of this country? It is the basic question there. What is the benefit of Sri Lanka? 1, 2, 3, only that. The benefit would be, I think we are expecting investment to come from Singapore, so that's... Expectations had to be forecasted, no? You are the number people, no? Yeah, So I think the BOI is I will help you with this. Yeah. You can argue back and say nobody can predict. Tomorrow there can be another war in the between Indonesia and China. Such would not happen. But you can say that. But at least within those calamity conditions, only economists and sociologists are supposed to predict. So we would like to have, as an experienced person, what is your prediction? What is your on-paper prediction on this? To be very frank, sir, that we have not undertaken any feasibility study when we signed the agreement at that time. No, now I think at that time, now it is the practice. I think there are procedures being followed. Now, before undertaking any negotiations or any agreement, now feasibility studies are being undertaken by Normally, government take the institution. policy decision, you want to work, but there are government took the policy decision 2017, now 2023. What's the current status? Have you done any feasibility study? The pros and cons of No, that at least can we use Singapore as a kind of a launching pad to penetrate the ASEAN countries by way of this deal? Yes. The answer to that question, the vision of the government is that we are negotiating currently free trade agreement with Thailand. And Singapore agreement is already there. Thailand agreement is, we have been negotiating and we are expecting to conclude it by February next year. Right. And agreement with China also being negotiated. So they are all members of the RCEP, Regional Economic Cooperation Agreement. And our vision of the government is that Sri Lanka eventually should join RCEP. So in order to join RCEP, if we going ahead with that program, I think these three countries are members of the RCEP. Singapore, Thailand, China, all they are members. And also, once at least the Thailand agreement is concluded, we also believe that we should be able to start negotiation with Malaysia and maybe with Korea, but not immediately thereafter. So therefore, it's Mr. Chief Negotiator, the members' question was quite, direct and succinct. What are the benefits? If I may help you out here a bit, I think the line. සභාපතිතුමා අපිට කියලා දුන්නා නම් හරි. නෑ අපි මෙහෙම කතා කරමු. දැන් අත වශයෙන්ම සිංගප්පූර ඩියුටි ෆ්‍රී නේ. ඔබතුමා කිව්වා වගේ සිගරට්ස් and ඇල්කොහොල් අරෙන්න සිංගප්පූරේ ඩියුටි ගහන්නේ නැහැ. හරි එතකොට අපි තමයි ඩියුටි අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි අවුරුදු 5 තිස්සේ මේ ඩියුටි අඩු නොකර ඉඳලා දැන් ටැරිෆ් අයිටම් 115ක ඩියුටි අඩු කරන්න උත්සාහ කරන එක තමයි මෙතන ඉල්ලන්නේ. හැබැයි මම දන්න විදියට මේකේ අන්තර්ගතය වෙන්නේ ට්‍රේඩ් වලට වඩා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්. උදාහරණයක් හැටියට 2011 ගෙන ආපු අර මේවා නීතිය නිසා අර එක්ස්ප්‍රෝප්‍රියේෂන් ප්‍රශ්න නිසා සිංගප්පූරු කම්පැනි මගේ හිතේ දෙකද තුනක්ද ඒ කට්ටියටත් මෙතනින් යන්න වුණා. ඒ නිසා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ බියක් තිබුණා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න එක්ස්ප්‍රෝප්‍රියේෂන් වලට අහු වෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ රටවල් දෙකක් අතර එකඟතාවයකට එන්න බලාපොරොත්තු වුණේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියනවා කියලා. මං කියන එක හරියද? හරිද සර්? ඔව්. හරි. ඕකේ. එතකොට ඒ සිංගප්පූර් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ බිය නැති කරන්න සිංගප්පූර් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි මං විශ්වාස කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා මේක එදා මේ
මේක කරන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මෙතන ට්‍රේඩ් වල ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපිට ඇති ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ එදා වුණත් කිව්වේ නැහැ. නමුත් සමහරු මං හිතන්නේ මේක හරහා අර මොනවද මැට්‍රස් ද වගේක් ගෙනාවේ මේක හරහාද නැද්ද? එතකොට මේකේ තියෙන්නේ අනිත් එක කිව්වා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් chapter එකක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ government procurement chapter එකක් තියෙනවා. හරි මේකේ ට්‍රේඩ් වලට එහා ගිය දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ RCEP එකට යන්න නම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා goods and services දෙකම liberalize කරනවා. වියට්නාමයේ RCEP වලට ගිය banking sector එක පවා liberalize කරනවා. අපේ services sector එක liberalize කරන්න ඉන්දියාවත් එක්ක උත්සාහ කරනකොට ඒක ලැබුණේ නැහැ. සිංගප්පූරුවේ වුණත් මම හිතන්නේ mode 4 trade mode 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා service trade එකක් මෙහි ඉඳලා service එක mode 4 එක professionalsලා ඇවිල්ලා professionalsලා හැටියට ආයතනයකින් තොරව බෝඩ් එකක් ගහලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි එන්ජිනියර් කෙනෙක් හරි ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් හරි. ඒක නෑ මේකේ. හරි මේකේ තියෙන ඉතාමත්ම තෝරාගත්ත කණ්ඩායම් වගේක් හයි ටෙක් වරායවල් වල නැව් රිපෙයාර් කරන්න මට මතක විදියට අනිත් එක ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software වල එහෙම තෝරාගත්ත services වගේක් විතරයි මේකෙන් liberalize වෙන්නේ. මේකයි ගැටලුව තමයි දැන් ලංකාව මේ වැටලා තියෙන මේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා මේ ඩොලර් රිපැට්‍රියේෂන් කියන එක අමාරුයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට. දැන් මේකේ ඒ වගේම මේක හරහා අපි මේ ඩියුටි සයින් කරන නිසා ලංකාවට යම්කිසි රෙවිනියු ලොස් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඩොලර් රිපැට්‍රියේෂන් එකකුත් කරන්න අමාරුයි නම් ඒක නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නම් ටාගට් එක. අරක නම් අපිට තියෙන කොස්ට් එක ඒ දෙක අතර මොකක් හරි කම්පැරිසන් එකක් තියෙන්න බෑ නේද? ඒ කියන්නේ අපිට කොස්ට් එකක් විතරක් නම් එන්නේ. මොකද දැන් හොඳම උදාහරණය සිංගප්පූර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කතා කරන කොලම්බෝ ලෑන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කොලම්බෝ ලෑන්ඩ් එකේ ඉන්වෙස්ටර්ට කරපු දේ අපි දන්නවනේ. හරි. ඔය මේ ලිබර්ටි ප්ලාසා එක කොළඹ බස් නැවතුම ඒ ටික අපි දන්නවනේ කොලම්බෝ ලෑන්ඩ් එකේ මොකද උනේ කියලා. සිංගප්පූර් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකේදී මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඔය ටැරිෆ් ප්‍රශ්න විතර නෙවෙයි මෙතන මේ දේශපාලන මැදිහත් වීම වලු සෑහෙන පොඩ කියන ප්ලීස්. ඔව් ඉතින් මොකද මට මතකයි අපි ගිහිල්ලා පෝට් සිටි එක මේ මෙතන සිංගප්පූරුවේ කරපු වෙලාවේ ඕවා තමයි අහපු ප්‍රශ්න. අපේ අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට මෙහෙම කරා මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට මෙහෙම කරා. මොකද කියන්නේ කියලා තමයි අහුවේ. මම කියන්නේ මේ දෙකේ අපිට මේ තියෙන එකවුන්ට් මොකද්ද මේ රෙවෙනියු ලොස් එකයි මේ රිපැටිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක අතර යම්කිසි මේකක් ගැන වගකීමක් කවුරු හරි ගන්න ඕනේ. Yeah, I think the Honourable Minister's question is very pertaining and important, probing one way. අපි කියමු දැන් ඔබතුමාලාට මේකේ දේශපාලන මේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ගැන කියලා අර වගේ නිදහස් ආසියාවක් ගැන අපි හිතන සන්දර්භය අපි ඉන්නේ කියලා. නමුත් දැන් BOI වගේ ආයතනයකට තිබෙන්න එපා මේකේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකක්. ලබන අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් ද මේ වගේම මේක නිසා සිදුවෙන දැන් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපි කියමු ආයෝජන ආරක්ෂණය නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි ආයෝජන ආරක්ෂණය නැති කාලයේදී මෙච්චරක් ආවා සිංගප්පූර් වලින්. ආයෝජන ආරක්ෂණය කියලා අපි ගේනවා නීතියක්. ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු 3න් 3ට හරි 5න් 5ට හරි කොච්චර ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේවා උපකල්පන වෙන්න පුළුවන්. These can be all assumptions and you know the whole world is an assumption. But do you all have at least that kind of an assumption and tell us? Because other than me, all of these members are elected by the public. They have to go another 10 months time or less than that to face elections. So this is about a politics thing. How will they answer when a farmer asks, when a monk, Buddhist Sangha asks them, what is the benefit of this? Should be able to tell them, okay, year zero is this, we brought in this, and we are predicting this, this is our pipeline, XYZ companies coming to do that. පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි. අපි මේක අපිට තවත් දේවල් ගොඩක් කරන්නත් තියෙනවා. මේ කේන්ස් කිව්ව දවසක් ඇනිමල් ඉන්ස්ටින්ක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයට ඉන්වෙස්ට් කරන්න නම් පොඩි ඒක මේ අපිට මැතමැටික්ස් වලින් ප්‍රූව් කරන්න බෑ. හැබැයි හදවතේ තියෙන්න ඕනේ පොඩි මේ විශ්වාසයක්. ඉවක්. Right? So it's called the animal instinct. That you to do that you have to have a proper regulatory, legal, political established environment. Right? You have that what you call an ecosystem.
එතකොට මේ වාගේ ඇග්‍රීමන්ට් ගේන එක හරහා ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම දකින්නේ මම මේකට මං හිතන්නේ මේක කළ යුතු දෙයක්. මම දකින්නේ ඒ අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය වෙනවා. උයි අනිත් එක අපි ලෝකෙට එකතු වෙන්න නම් අපේ තියෙන ඕනකම සිංගප්පූරුව වගේ රටක් එක්ක මෙවැනි දෙයක් කරන එකෙන් දැන් සමහරු බය වුණා මේ වෘත්තීය වේදියෝ ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ ඇවිල්ලා මේ අල්ලගන්නේ කියලා. ඒකට කිසිම ඉඩක් මේකේ නැහැ. මෝඩ් 4 එකේ වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අනවශ්‍ය බිය ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා හරි. ඉතින් අනවශ්‍ය බිය වගේම කරු සභාපතිතුමා මේක ඔබතුමා කියන සහ මේ වෘත්තික වේදිකයන් කියන ස්ථානයේ මම ඉන්නේ. අපිට කවදාවත් සංවෘත ආර්ථිකයකට අපිට යන්න බෑ ලෝකේ තියෙන හැටියට. හරිද? නමුත් අපි යද්දී අපේ ජනයාට අපි කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරපු නිසා මේ කාර්යය අපි අදුරුපත් නිසා ඔයගොල්ලෝනේ මෙතන ඉන්න මේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ සහ සියලුම ගණන් හදන කට්ටිය ඔයගොල්ලෝනේ BOI නේ. But I would like to, because I'm investing on this committee my time, I would like to tell my friends at least, yes, we raised the hand because of this XYZ issue. හරි අපි මෙහෙම කරමු. ඔව් ඔව් ගර්මතුමා චම්පික මතුමා කිව්වේ දැන් මේ අර මාක් ෆෙඩ් එක CTB ලෑන්ඩ් ඔය කොලම්බෝ ලෑන්ඩ් ලිබර්ටි ප්ලාසා ඒ කාරණාව තවමත් සිංගප්පූරු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මෙහි ආවම කතා කරන කාරණාවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ආපහු දැන් ඒ කාරණාවලට ආපහු රිපීට් වෙන්න වෙනවා. දැන් මේක හරියට අපි මේ ගනුදෙනු පැහැදිලි විසඳ ගත්තේ නැත්නම්. ඔව් ඒක තමයි මම මෙහෙමයි දකින්නේ. අපි මේකට අකුල් හෙලන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හරි මේ අපි එහෙම දෙයක් කරන්න නෙමෙයි මෙතන උත්සාහ ගන්නෙ. අපි හැබැයි මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා අහන ප්‍රශ්න වැදගත්. ඉතින් චීෆ් නෙගෝෂියේටර් මහත්මයා ඔබතුමාට මම බාර දෙනවා මේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්. ඒ තමයි අපිට අපි මාස එකමාරක් දෙන්න. 6 weeks I will give you. We will go ahead with this, but I'll give you 6 weeks to provide a logical argument, right? So that we as members of parliament, we are going to be able to explain why we are doing this. Hari? මේකේ මොනවද මේකේ තියෙන අපි මොනවද මේකේ තියෙන negatives ටික මොනවද මේකේ තියෙන positives ටික මම මේකේ ගොඩාක් positives දකිනවා. හරි? And we need to show that. හරි? ඉතින් ඒ නිසා තුමා මේ BOI එකට කියන්නේ පහුගිය කාලේ අපේ ආපු ආයෝජන කියන්නේ අපි අතීතයේ ආපු ආයෝජන පහුගිය අපි ගමු මේ පළවෙනි මාස 7 මේ අර්බුදයට ලක් වෙච්ච අප්‍රේල් 12 වෙනිදා ඉඳන් ඒ ගිය අවුරුද්දේ ඒ කාලය ඇතුළත ආයෝජන කොච්චර ඉන්ෆ්ලෝ එකක් තිබුණාද කරපු ආයෝජන වල රිප්‍රිප්‍රියේෂන් අවුට්ෆ්ලෝ එක කීයද net සර්ප්ලස් එක හරි ඩෙෆිසිට් එක හරි කියන්න කියලා. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ රටේ දැන් කරන්ට් කන්ඩිෂන් එක. හරි ඒක වැදගත්. අනිත් එක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ අතවශ්‍යම මේ විදේශ ආයෝජකයෝ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක නැවතත් ආයෝජනය කරනවා. මේ FDI මයින ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම රිටේන්ඩ් earnings කොච්චර ඉන්වෙස්ට් කරාද කියන එක. අනිත් එක තමයි අලුතෙන් එන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මොනවද කියන එක. ඉතින් ඕක මේ මැතිනිය ඒක අපිට බෙදලා පෙන්නන්න. ඔව් පොත්වල අසං කරපුවා නෙමෙයි ඇක්චුවලි කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන. මේවා දින බිලියන් ගන්න. බිලියන් 19 ඇතුළේ. ඔව් ඒව අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ අපිට කිව්වනේ මේ බිලියන් 3-4 එනවා කියලා ඒව ආවේ නෑනේ. හරි. 19%. Yeah, Mr. Veera Singh, I think we are done. Right? So therefore we are going to approve this on the condition that you send us in 6 weeks and we will be sort of following up on this. So that we can take this matter before you go for the next revision, because like you said මේ 2023 ඉඳන් අවුරුදු 5ක් යනකම් 2018 පටන් ගත්ත රිවිෂන් එක කරන්න එපා. හරි එතකොට දැන් මේ ගැසට් එකේ දාලා තියෙන ඒ කොච්චර කාලයකටද? පළවෙනි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ටැරිෆ් ලයින් කීයක්ද? ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකේ 1000 zero now 1488, that is a 50%, that's already zero. Hari. That was in 2018. හරි දැන් අපි අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් ඊළඟ 15 එකට තියෙනවා 1116 tariff line. මේකේ තියෙන 1116 tariff line. Small correction now. That is based on the 2017 HS code. Yeah, 1116 HS code. We have to phase out at the as of category 6. Yeah. Now we have implemented HS code 22 version. Therefore, there are new HS code addition and also some deletion. So as of now, 1238 HS code in this cassette.
And have you calculated what the revenue loss is going to be to the treasury Yes. on this 1,216 lines annually? What is it? Yes, we have done both way. Yes. If we implemented as per the agreement from 2018, Yes. what is the loss we may incur? That is around 545 million rupees. Yeah. Million, no billion. Millions, MI. M. Yeah. Then now since Rupees, we are nothing. taking this one, even if you install as chief negotiator mentioned, sir? Yeah, no, not US dollar, it is rupees, 545.83 million rupees. Yeah. So because in Singapore, our major trading good is petroleum products. Yeah, which is outside of this. So that is out of the score. So major, we buy petroleum. Petroleum is not in this. Not here. See, I want to make this point to all of us here that a lot of people criticize even the ISFL, India-Sri Lanka Free Trade Agreement, saying, look, all these things are coming to India, to Sri Lanka through the Free Trade Agreement. No. But fact of the matter is, it is not. For instance, cars and two-wheelers, three-wheelers are not part of the Free Trade Agreement. So if you have to compare mangoes with mangoes, a lot of the time, politically, we compare mangoes with bananas. So Please as go ahead. බබතුමා තප්පරයක් මේ දැන් BOI එක ඉන්නවනේ මෙතන. දැන් ඔය විදිහේ මැද එක. මේ BOI එකෙන් අර කරුණ කවල්ට එම මේ අවසර දීලා තියෙනවලු වැලියු ඇඩ් එකට ඉන්දියාවට අරින්න. ඒක කොහමද දෙන්නේ කියන එකත් පොඩ්ඩක් මේක ඉවරලාද? හරි මේක ඉවරලා any other matters කරද්දී ඒක ගන්න. So ඔන්න නේ ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නා BOI එකට ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නා repatriation numbers අපිට එවන්න කියලා. අපි දෙන්නම් ඒකට සති දෙකක්. 2 weeks. So yes, please, then, Mr. Vimalan Raja. Then, but we did since we are not going with the one go basis, so we are going the prospective basis. So then we based the data of 2022. Then we noted we collected revenue of around 785 million. So it's $2 million, no? Yeah. Again, so I mean, so, 2 million. And sir, now for 6 months, it is around 65 million rupees we may lose during this year. I mean, you probably spent $2 million negotiating this agreement. More than that, right? Okay. So on that condition, we are approving. Mr. Veerasinghe, with Chairman's permission, Mr. Veerasinghe, before you leave, yeah, can we there was move only to one next thing I want to find out. Yeah. You mentioned that the negotiations are taking once a year. At least the review committee or whatever, you mentioned that in your presentation. In my limited understanding, that period is unacceptable in a time and zone where we are using Zoom technology. This has to be monitored very closely, at least at the beginning, because they are 5 years delayed. So if you are going to be implementing, catch the train early as possible and then do it frequently as possible. That's my request. Having sir, virtual meetings we are already having. In fact, we had 2 meetings with the Singapore, 2 virtual meetings. Right. Okay. Any other business? Chairman, can I also request? Yes, please. Will you send them a letter in writing? Yeah. Giving them that 6 weeks that you spoke about? Yeah, we will send. Thank you. We will send. You know, Mr. Veerasinghe, I want to warn you on one particular matter. You know, I think we mustn't build castles in the sky. Because to get to RCEP is a very difficult process. Because unless you liberalize the service sector, you can't get into RCEP, right? So the ideology must be aligned, right? And you must do some sort of advocacy among the population, like the honorable member said, because otherwise people think these free trade agreements are bad. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ රාජකාරියක් වෙනවා. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඇයි මේ නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ? ඒවයින් ලැබෙන වාසිය මොකක්ද? සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට ඒක ලැබෙන වාසිය මොකක්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඊට වඩා මේකට අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. ඔහොම ඇවිල්ලා කියන්න එපා මෙහෙම මේක අපි කරේ නෑ එහෙම කියලා. ඊට වඩා you should spend money and effort in proactively හදන්න පොඩි leaflet හදන්න මේ advertising මේ මොකක් හරි campaign එකක් තියන්න market කරන්න මේක. Right, second point. Yes, DST. So this is the next cassette, which is 2336/72. Hari. කියන්න. මොකද අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේක ගිය පාර ආවා මේක මේ සෝප් නූඩල් ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ
මම සමරයිස් කරොත් ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ දැන ගැනීම පිණිස සෝප් හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි සෝප් නූඩල් ගෙනල්ලා ප්‍රොසෙස් කරලා සෝප් හදනවා. එතකොට 135ක් බද්දක් වදිනවා සෝප් නූඩල් එකට. හරිනේ? 40ක් බද්දක් වදිනවා. අනිත් ක්‍රමය තමයි මේ ලෝරික් ඇසිඩුයි පල්මටික් ඇසිඩ් මොකක්ද දෙකක් තියෙනවා. පාම් ඔයිල් එක. ඔක හරි. ඊට පස්සේ ඒක ගෙනල්ලා වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ටෙක්නොලොජි මෙහෙ ගෙනල්ලා ඒකෙන් හදනවා සෝප්. එතකොට ඒකට 105ක බද්දක් තියෙනවා. ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් ගෙනාවොත් 135ක බද්දක් තියෙනවා. අර ඒකේ ඩෙරිවේටිව්ස් ගෙනාවොත් 105යි. පැල් එක 105ක් විතරයි. ඔව්. එතකොට 105ක බද්දක් වදිනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි ගේන්න ඕනේ. ඒ ටෙක්නොලොජි ගෙනල්ලා ඒ ටෙක්නොලොජි එක හරහා සෝප් හදනවා. එතකොට දැන් මේ කට්ටිය ඉල්ලන්නේ අර ටෙක්නොලොජි ගෙනල්ලා 105 බද්ද ගෙවන කට්ටියට තව 129ක් බද්දක් ගහන්න. එතකොට දෙපැත්තෙම බද්ද 140 කිට්ටු වෙනවා කියලා. ඒකනේ කියන්නේ 35ට. හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් දැන් අපි මේක report එකක් එවුවා last Friday අපිට report එකක් එවන්න. No, I don't want to release Mr. Veer Singh. I want him to stay because this is important as a free trade matter. Yes, go ahead. අපි report එකක් එවුවා Friday මේක සම්බන්ධව. එතකොට අපි ගත්තොත් සෝප් නූඩල්ස් වලට ඔබතුමා දැන් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කරන්න හදන්න. ඔව්. ඒක කරන්න. ඔව්. ඒතර ඔබතුමා කිව්වා වගේ සෝප් නූඩල්ස් හදන ක්‍රමවේද දෙකක් අපි සබන් හදනවා නම් ක්‍රමවේද දෙකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සෝප් නූඩල්ස් කියන බේසික් රෝ මැටීරියල් එක ගෙනල්ලා ඒකෙන් සබන් හදන එක. ඊට අමතරව ලංකාවේ ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් ගෙනල්ලා සබන් හදන කම්පැනිස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකක්, තව අනිත් එක ලෝකල් කම්පැනි එක. එතකොට මේක 2017 ඉඳන් මේ දිගටම මේ ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් තමයි මේ කම්පැනිස් ගෙනල්ලා කළේ. ඒකට තමයි ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ෆියුස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ කාලේ තමයි ටෙක්නොලොජි එක ගෙනල්ලා ඒකෙන් එක ස්ටෙප් එකක් අපි තව ඉදිරියට ඇවිල්ලා ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වලින් සෝප් නූඩල්ස් හදලා ඒක එතන හදනවා. එතකොට ඒකත් එක්කස අපි ඊට පස්සේ එතකොට දැන් අපි ඊට පස්සේ 2010 සභාපතිතුමා සමහර මෙතන අර ඒ මේ මොනවාද මේ ෆාම් ඔයිල් ගෙනල්ලා සෝප් නූඩල්ස් හදන ක්‍රියාවලිය කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එහෙමද? ඒ කියන්නේ පැහැදිලිුනේ. ඒ කියන්නේ ඒක මල්ටි ඒක තමයි මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එක X කියන මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකේ ෆාම් ඔයිල් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ සෝප් නූඩල්ස් හදනවා. අනිත් කට්ටිය සෝප් නූඩල්ස් කෙලින්ම ගේනවා. මහත්මයා එදා ප්‍රශ්නේ ඔය අර එක සමාගමක් දේශීය විදේශීය බහුජාතිකද සෝජාතිකද දන්නේ ඒ සමාගම ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවද මේ ප්‍රාථමික දේවල් වලින් සෝප් නූඩල්ස් හදන්න? ඒ ගෙනාවු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කීයද? ඒකෙන් රැකියා අවස්ථා කීයක් ඇති වෙලා තියෙනවද? මොකක්ද ඒකේ කොස්ට් බෙනිෆිට් එක? එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් අනික් මතේ තමයි ආව මේක මේ අපේ කණෙන් රිංගලා යන ගමනක්ද? ඒ කියන්නේ ටැක්ස් ගෙවන්න නැතුව යන ගමනක්ද? ඔය දෙකනේ එදා ආව ප්‍රශ්නේ අපිට. නැත්නම් අපි එදා ඔක අනුමත කරනවනේ. ඒ කියන්නේ මේක අපේ කණෙන් රිංගලා යන එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ආයෝජනයක් ඇත්තටම කරලා යම් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් මේ සබන් නිෂ්පාදනයේ කරනවද? අන්න ඒකයි අපිට ඔබතුමාගෙන් එදා බලාපොරොත්තු වෙන්න උනේ නේද සබත්මා? එහෙමනේ. ඇත්තටම ආයෝජනයක් කරලා තියෙන එක තමයි මම උත්සාහ කරේ කියන්න 2017 පමණ 2014ට කලින් කාලෙකදී තමයි මේ ආයෝජනය කෙරිලා තියෙන්නේ. ඒතර කෙරිලා ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වලින් තමයි එතකොට මේ සෝප් නූඩල්ස් හදලා ඒකෙන් සබන් හදන ප්‍රොසෙස් එක කොච්චර ආයෝජනයක්ද ඒක? මිලියන ගාණෙන් ගත්තොත් ඒ ආයෝජනයේ ප්‍රමාණය ගැන මට අදහසක් නැහැ. රැකියා කියක් ඇති වුණා. රැකියා ඔක්කොම මේ කම්පැනිස් ඒක නිසා දැන් ගරු සභාපතිතුමා දැන් අපි හැමදාම කියන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම හරියට උත්තරේ දෙන්න කියලා දන්නේ නැහැ. ඒවනම් උත්තර දෙන්න එපා. තේරෙනවද? භාගයට උත්තර දෙන්න එපා. ඔබතුමාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු දන්නවා නම් හරියට උත්තර දෙන්න. මොකද මේ බබ්බු නෙවෙයි කවුරු බලාපොරොත්තුනේ ඔබතුමාගෙන් මේ පැති දෙක. මේක කණෙන් රිංගලා යන එකක් නම් ඔබතුමාට අපි පක්ෂයි. ඒක දෙනවා.
හැබැයි ආයෝජනයක් කෙනෙක් කරලා වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරලා කර්මාන්තයක් මේ හදලා රැකියා ඇති කරලා තියෙනවා නම් ඒක ගැන අපි වෙන විදියකට සලකා බලනවා. නෑ දැන් ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා කියලා දන්නවා නම් ආයෝජනය දන්නේ නැතුව යන්න බෑනේ. මුදල මොකද නෑ චම්පික ඇමතුමා කිව්වේ ඉතා පැහැදිලිව ඇහුවා මේ ආයෝජනයේ සයිස් එක. ඒ කියන්නේ බිලියන ගානක ආයෝජනයක් නම් රැකියා උත්පාදනය කළ දෙනවා. යස්. නමුත් මේ පොඩි මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා නම් පොඩි දෙයක් නම් ඒක අනිත් එක මම මිස්ටර් වීරසිංහට ඉන්න කියන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි විනාඩි 15කට කලින් මේ ටැක්ස් මේ අයිටම් 1230ක පැරාටරිෆ් ඔක්කොම අයින් කරා. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ කියනවා එක HS කෝඩ් දෙකක පැරාටරිෆ් වැඩි කරන්න කියලා 129කින්. ඒක මෙතන මට පේන්නේ ලොකු පරස්පරයක් තියෙනවා. මේක එක පැත්තකට අදිනවා තව පැත්තකට අදිනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා කියන්න රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියලා. රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මේ දැන් විනාඩි 15කට කලින් අනුමත කරපු පැරා ටැරිෆ් ලයින් 1230 අයින් කරලා ටැක්ස් අඩු කරන එකද? එහෙමත් නැත්නම් මේ ටැක්ස් වැඩි කරන එකද? පැරා ටැරිෆ් එකක් එකතු කරන එකද? ඉතින් ඒක වැදගත් මෙතන. සභාපතිතුමාගේ අවසරය ඇතිව දැන් අපි දන්නවා මෙතන මේ දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීමේ කියන විවාදය එනවා. අපි ඒක කළ යුතුයි. දැන් ඔතන ඔබතුමාලා කියලා තියෙන කම්පනීස් 16ක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. Honorable Raghavan, if you don't mind, can we ask them to make their presentation? Yeah, so and then we will ask the question. මෙතන presentation දාලා තියෙනවනේ. අපිට පේන presentation එක. එතකොට සර් නෑ ඔබතුමා presentation එක කරන්න. ඔය කොලේ කියවන එක නෙමෙයි. නෑ presentation. ඒක ඉතින් උඩ අරව නෑනේ. slide presentation නෙවෙයිද කරන්නේ? slide presentation එක. ඉතින් ඒක කරන්නකො ඒක පටන් ගන්න. මේ දැන් ඔබතුමා එන ගමන් මේකේ මේ කවුද මේ presentation කරන්නේ? Who are you appealing to? Who is appealing? Or did you just forward somebody else's presentation to us? Who made this presentation? The Minister of Industry. Who helped you make this presentation? Our advisory committee. Who is the advisory committee? In the Ministry of Industry, we have 20 advisory committees. So which advisory committee is this, please? This is for the cosmetic. So who is in the advisory committee? The industry is under the cosmetic. I want to know, this committee would like to know who are the members of the advisory committee. The chairman is Mr. Samantha Kumar Sinha. He is one of a cosmetic company chairman. අර සමන්ත කුමාරසිංහ කියන්නේ මන්ත්‍රී බෝඩ් එකේ හිටපු සමන්ත කුමාරසිංහද? ඔව් අර මේ nature secret. Nature secret. ඉතින් කොහොමද එයා ඉන්නේ මේ එවැනි සභාපතිතුමා තව ඉන්න පොඩි excuse me. තව ඒ වගේ තව මේ soap industry එකේ එතකොට මේ cosmetic ඒක තමයි appeal word එකයි තියෙන්නේ. cosmetic industry එකේ අනිත් අය තියෙනවා තවයි ඉන්නවද? ඉන්නවා ගොඩක්. කවුද ඉන්නේ? අනිත් කම්පැනි. එතකොට දැන් cosmetic industry එකේ සබන් විතරක් නෙමෙයිනේ. එතකොට මේ නෑ අපි අහන්නේ කණ්ඩායම කවුද සබන් කම්පැනි වලින් කවුද ඉන්නේ කියන්නේ? ලිවර් බ්‍රදර්ස් ඉන්නවා ඇති. ඔව් ලිවර් බ්‍රදර්ස් ඉන්නවා. එතකොට මේ හේමාස් එක ඉන්නවා. ස්වදේශී ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම කැමති මේකට. ඔව් ඒගොල්ලෝගේ රික්වෙස්ට් එක තමයි ඊට පස්සේ අපි ස්ටඩි කරලා මේක දැන් මෙතන පුදුම වැඩක්. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය කියන ඒගොල්ලන්ට 129ක් බද්දක් ගහන්න කියලා. නැසෙ දැන් මේකේ අන්තිමට මම අර මෙතන I see a big major conflict of interest because there is no government logo or anything in this presentation. So can I go to the last slides that the නෑ මේ ඉන්නකෝ presentation එකට මේ නෑ පොඩ්ඩක් මම නම් calculations අහන්න කලින් මට මෙතන මතවාදී සහ conceptual ප්‍රේමයක් තියෙනවා මට. මම දන්නේ නැහැ මේ සබන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායමම එකතු වෙලා කමිටියක් පිහිටුවගෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ සභාපතිත්වයෙන් ඔබතුමාලට කියනවා මේක කරුණාකරලා ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා. ලොකු අය. ඒක ඔබතුමා ආවිල්ලා අපිට කියනවා මේක ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා. මේ සභාපතිතුමා කිව්වා වගේම වීරසිංහ මේ මැතිතුමා දැන් මිනිත්තු 15කට කලින් ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඕනේ නිසා සියලුම බදු අයින් කරන්නයි කියලා අපිට කියනවා මෙතන. ඉතින් ඒක කරන්නට බැහැනේ. ඒක අනික මේ කමිටුවේ සංයුතය පිළිබඳව මට ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අඩු ගානේ මේක ප්‍රශ්න කළ යුතු එක්කෙනෙක් සංයුතිය නැහැනේ.
මෙහෙමයි අපි ඇත්තටම ඒ කමිටි එකෙන් අපිට කරන රික්වෙස්ට් එක ඔව්. අපි ඊට පස්සේ සියලුම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් මම එදත් පැහැදිලි කරලා කිව්වා ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලත් එක්ක කියන්නේ ට්‍රෙෂරි එක කස්ටම් එක ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඒ ඔක්කොම ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ අයගේ ඉන්පුට්ස් අරගෙන ඒ ගණන් හදලා තමයි අපි මේකට මේක රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දුන්නේ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉන්ඩස්ට්‍රි හැටියට සියලුම සබන් නිෂ්පාදන සමාගම් වලට ඒ අයට equal playing field එහෙම ඒ සියලු දෙනාටම සමාන බදු ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා ගෙනෙන අමුද්‍රව්‍ය සඳහා. ඒතර අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් යෝජනා කරනවා කියන එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ. සෝප් නූඩල්ස් හුඟක් දෙනෙක් ගේන්නේ සෝප් නූඩල්ස් අනිත් අය ෆැටි ඇසිඩ් ගේන්න පුළුවන්. ඒතර ෆැටි ඇසිඩ් වල ඩෙරිවේටිව්ස් තමයි ඔය අපි කියන අනිත් ඇසිඩ් වර්ග දෙක. ඒතර මම මේ දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකේදී පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මේවායේ මිල පිළිබඳව. ඒතර දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමා ඉස්සරහට යන්න කලින් මට අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙන්න. මගේ මනස ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට අවධානය ලංකාවේ විවිධ වර්ගයේ සබන් අවස්ථාවේ තියෙනවනේ ජාතික අවස්ථාවේ. ඒක සියල්ලක්ම අපි නිෂ්පාදනය කරනවද? 99%ක්ම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇතුලේ දේශීය නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා. නිෂ්පාදනය කරනවා. සමහරක් අය ලක්ෂරි ඒවා ගේන්න පුළුවන්. ඒක වැඩක් නැහැ නේ. ලක්ෂරි වැඩක් නැහැ. හරි. සියල්ලම ලංකාවේ. මේ කම්පනීස් 16 මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන කම්පනි 15 තමයි මේ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. සහ ඊට අමතරව ස්මෝල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටික තව 20ක් විතර ඉන්නවා. ඒ අය එක ගොඩක් කොටේජ් ඉන්ඩස්ට්‍රි හැටි කරගෙන යනවා. ඒ අය සියලු දෙනාම මේ සෝප් නූඩල්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඒගොල්ලන්ගේ නියෝජනයක් තිබුණාද මේ කමිටුවේ? ඒ අයත් ඉන්නවා. ඇසෝසියේෂන්ස් ඉන්න අපේ ඒ කමිටු එක ඇතුලේ 21 දෙනෙක් ඉන්නවා ඔක්කොම සියලුම නිලධාරීන්. ඒතකොට ඒකේ විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා, රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ සෙක්ටර් එක නියෝජනය කරන. ඒතකොට අපි මේකෙන් අදහස් කරේ දැන් අපි ඩිස්ටිල්ඩ් ෆැටි ඇසිඩ් එකක් කියන්නේ ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වලට වඩා ඉහළ මට්ටමේ ෆැටි ඇසිඩ් එකක් ගේනවා නම් සාමාන්‍ය සෝප් නූඩල්ස් වලට 16%ක 120ක විතර ප්‍රයිස් හයික් එකක් තියෙනවා. ගණන් ඉහළ මිලකට තමයි ගේන්න ඕනේ. ඒතර ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් අපි ලෝරික් ඇසිඩ් හරි එහෙම නැත්නම් ලෝරික් ඇසිඩ් කියන ඩෙරිවේටිව් එක ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වල ඩෙරිවේටිව් එක ගේනවා 15%ක් 125ක විතර මිලෙහි වෙනසක් තියෙනවා. ඉහළ මිලකට තමයි ගේන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ දෙක ගේන්න මේ කම්පැනි පෙළඹෙන්නේ අපිට දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ පිට කලින් තිබිච්ච ටැරිෆ් ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව 105ක පැල් එකක් විතරයි තිබුණේ. අනිත් ඒවට 135ක් ආරෝපණය වෙද්දී බදු සඳහා මේකට 105ක් විතරයි තිබුණේ. එතකොට මේ තමයි ඒ තිබිච්ච ටැරිෆ් ස්ට්‍රක්චර් එක 140යි 34යි 5යි 5යි. ඔය කියන අපි කතා කරන raw materials වලට. ඊළඟට මේ තමයි මේ කම්පැනි මේ තමයි ඒ අයගේ අර මේ ආයෝජන ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා සැපයීම අර ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වලින් සබන් හදන කම්පැනි දෙකේ 1300ක රැකියා සැපයීමක් තියෙනවා. අනිත් සියලු දෙනාගේ 2800ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 4100ක් විතර රැකියා අවස්ථා බිහි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේකෙන් ගත්තොත් අර 2000 විතර ඉඳන් මේ අපි ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් තමයි මේ මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එක ගෙනහල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඉන්දියන් FTA එකේ තියෙන ඒකේ තියෙන මේ කන්සෙෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඒ අය දිගටම 2000 ඉඳන් 17 years විතර මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා. මට සමා වෙන මතන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිස්ටර් වීරසිංහ. දැන් මේගොල්ලෝ එවපු report එකේ තියෙනවා මේ එක කම්පැනියක් හෝ කම්පැනි දෙකක් මේ ඉන්දියා ට්‍රේඩ් ශ්‍රී ලංකා ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ යටතේ මේ ඩියුටි අඩු ගානකට ඩියුටි ෆ්‍රී ගානකට හරි ඩියුටි අඩු ගානකට මේ රෝ මැටීරියල් ගෙනාවා කියලා. අනික් කට්ටිය ඩියුටි ගෙවුවා කියලා. දැන් එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? ඇයි හැමෝටම එක ගානේ ටැරිෆ් එක ගානේ මේ ඇයි හැමෝටම ඒක අනුව ගේන්න බැරි? මේ දෙක සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් ඔරිජින් එකක් තියෙනවා. සමහර ඒ ડોකියුමන්ට් එකත් එක්ක සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් ඔරිජින් දැන් පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් ඔය අනිත් කට්ටිය ගෙනාපු සෝප් නූඩල් එක ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ මේ අයිති නැද්ද? ඒක යටතේ ඒකට මේ ටැරිෆ් රිඩක්ෂන් එකක් නැහැ. ටැරිෆ් කන්සෙෂන් එකක් නැහැ. මේවා ගේන්නේ අනිත් එක ඉන්දියාවෙන් නෙමෙයි. ගේන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියා වගේ රටවල් වලින්. මොනවද? සෝප් නූඩල්ස්. සෝප් නූඩල්ස්. ෆාම් ඔයිල් තියෙන රටවල්. හරි. එහෙ තමයි හදන්නේ. HS කෝඩ් එක වෙනස් නිසා HS කෝඩ් එක වෙනස් මේ දෙකේ. නමුත් එකම raw material එකම raw material දෙකක්. ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් කියලා කියන්නේ සෝප් නූඩල් හදන ඊට කලින් මේ raw material. ඒතකොට ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක නිස්සාරණය කරලා තමයි
සෝප් නූඩල්ස් අර කියාගෙන යන්නකෝ. එතකොට අපි දැන් 2018 දී අර මේ කියන කාරණාවම ඊට කලිනුත් ස්ටඩි කරලා ගවර්න්මන්ට් එක රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා 24% එක්සයිස් ඩියුටි එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා palm oil fatty acid වලට. ඒ palm oil fatty acid වලට ඒක 2018 දී ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. එතකොට තමයි එක්සයිස් ඩියුටි එකක් ඒකට එන්නේ. ඊට කලින් ඒක මේ ඉන්දියන් ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්නේ. ඒතොර ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මේ කම්පැනි අපි මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි කියන එක ස්ටඩි කරාම ඒගොල්ලෝගේ ගේන රෝ මැටීරියල් ඒගොල්ලෝ චේන්ජ් කරලා තියෙනවා වෙන ඩෙරිවේටිව්ස් වලට. ඒතොර ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් ගෙනලා තිනවා 2020 දී 20.5 මිලියන් විතර ප්‍රමාණයක්. ඒක 2021 දී එක 13.8 වලට අඩු කරලා තියෙනවා. වැඩි අඩු කරලා ඒගොල්ලෝගේ ෆාමටික් ඇසිඩ් කියන එකයි අනිත් අද ඩෙරිවේටිව්ස් ගෙන්නන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒතොර 2023 අපි ගත්තත් ඒ අගෝස්තු මාසෙ විතර වෙනකන් කාලය දක්වා ඒ අය තවත් අඩු කරලා තියෙනවා ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් ගෙන්නන එක. අනිත් ඩෙරිවේටිව්ස් ගෙන්නන එක වැඩි කරලා තියෙනවා. මට පේන ඒගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රැටජි එක. ස්ට්‍රැටජි. ඔව් දැන් මට එකක් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෆාමටික් ඇසිඩ් එකටයි ලොරික් ඇසිඩ් එකටයි පැල් එක ගහන්න කියලා නේ? පැල් එක 105ක් විතරයි සර්. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ මේ කස්ටම්ස් ගයිඩ් එකේ තියෙනවානේ 115ක් වැට් එක ගහනවා 115ක් SSLL එක ගහනවා කියලා. ඒ සර් අන්තිමට තියෙන එකේද? නෑ දැන් මේකේ තියෙනවානේ වැට් එකයි කස්ටම් ටැරිෆ් ගයිඩ් එක 2023 නේ. ඔව් ඒ අලුතෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක. ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න දාපු එක. දැන් ඒ කියන්නේ පැල් එක විතරයි කියවනේ දැන් ගහන්නේ. නැස මේ ඒ තියෙන අන්තිමටම තියෙන මේ ස්ලයිඩ් එක නේද සර් කියන්නේ? මේක. නේද කිව්වනේ 105ක් පැල් එකක් විතරයි කියලා ගහන්නේ. මුලින් තිබුණේ සර් ඒක තමයි අපි ස්ටඩි කරේ. නේද මට කියන්නකෝ දැන් දැන් මේ යෝජනා කරලා තියෙන එක ඇතුලේ එක්සයිස් ඩියුටි 29ක් තියෙනවා පැල් එක 105ක් තියෙනවා. නෑ මට කියන්න කස්ටම් ටැරිෆ් ගයිඩ් 2023ට යන්න කරුණා කරලා. කස්ටම් එකේ ඉන්නවනේ. Can you please answer this? According to your customs tariff guide, there is a VAT of 15%. Yeah, correct. On palmitic acid and lauric acid. Is that correct or not correct? Correct. Why is this gentleman saying there is nothing like that? සර් VAT එකයි SSCL එකයි හැම එකකටම බලපාන කාරණා හින්දා අපි මේ බේසික් ටැරිෆ් ගැන තමයි කතා කරන්නේ ඇනලිසිස් එකේ කරලා තියෙන්නේ සර්. එතකොට එහෙම කියන්නේ. එතකොට පැල් එක විතරක් කියන්න එපා. නෑ මේ තියෙන බේසික් ටැරිෆ් වලින් මේ ටික තමයි බලපාන්නේ. ඒත් අපි මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන කාරණාව සර්. sorry. එතකොට අනිත් හැමෝටමත් මේවා වදිනවා. හැම කෙනාටම වදිනවනේ සර් මේක. එතකොට අපි මම මේ ස්ලයිඩ් එකේ අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ගණන් තමයි පෙන්නන්නේ. අපි 20.5 තිබිච්ච එක 13.8 වලට අඩු වෙලා තියෙනවා මේ කම්පැනි එක මෙහෙට ගෙන්නන එක. ඊට පස්සේ ෆාමටික් ඇසිඩ් and ලෝරික් ඇසිඩ් ගෙන්නන එක 2022 සමානයේදී වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා ෆුල් chart එකක් තියෙන එක පෙන්නන්න. එතකොට මේකත් එක්ක ගවර්න්මන්ට් ටැරිෆ් එක 2 බිලියන් විතර වෙනස් වෙලා නෑ ප්‍රශ්නේ ඔය කාලය ඇතුළත ඔය විදිහට මේක අඩු කරගෙන යන කාලය ඇතුළත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වුණාද? නෑ ඒ කාලේට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙලා නෑ. එහෙනම් හොරකමන්නේ කළා තියෙන්නේ. එහෙනම් කණේ රින්ගීම. Chair, I have a question. Chairman, සභාපතිතුමාගේ මේ නෑ මේමයි දැන් මේ මෙතුමාගේ මේ සංඛ්‍යාලේඛනේ බැලුවම කරු සභාපතිතුමා 2020 21 සංඛ්‍යාලේඛන අපිට දීලා තියෙනවානේ. සමහර ඒවා අඩු වෙලා තියෙනවා. palm oil fatty acid අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අනික් ඒවා මේ palmitic acid ඒවා වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ඇහුවේ ඒක එහෙම වෙන්න නම් ඒ ටෙක්නොලොජිකල් ඉනෝවේෂන් එකක් වුණා නම් ඒ කාලේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න එපා ඒකට. හරි. එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වෙලා නැහැ කියලා මෙතුමා කියනවා. එහෙනම් ඉතින් කණේ රින්ගිල්ලා. ඔය එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න දැන් මම ඒක පොඩ්ඩක් ඒක පාක්කානේ ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නම්. ඇයි ඒ වගේ ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඔරිජිනලි දැම්මේ කියන්නකො. දැන් ඔරිජිනලි ඇයි ඔය ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එක ওই විදිහට දැම්මේ? ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියට 105ක් වෙන්නත් අනික් කට්ටියට 120 ගාණක් වෙන්නත් මොකද ඒකේ ලොජික් එක? ඒකටම අදාළව තියෙන නිසා මම අහන්න මට දෙන්න.
දැන් මේ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් 99% ඔබතුමා කිව්වා දේශීය නිෂ්පාදනයේ දේශීය උමනාවට අපි මුහුණ දීලා අපි දැන් කරනවායි කියලා. ඔබතුමා දන්නවද මේ අයගෙන් අපි මේ එක්ස්පෝර්ට් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තිබෙනවද මේගොල්ලන්ට? බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් දැන් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා නම් මේ රටේ මිලියන 22ක ජනයාට නම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ටැක්ස් ගහලා එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකයි අපි වැඩි කරන්නේ. ඒක වෙනම කතාවක්. නෑ වෙනම කතාවක් නෙමෙයි. ඒක තමයි වැදගත්ම කතාව මම කියන්නේ. මේක ආර්ථික රටාවක් වැදලා තියෙන මොහොතකදී that is taxes no that we keep separate. මේක දැන් අපිට ඕනේ මෙච්චර දැනගන්න මේක ඇත්තට ඔබතුමා හිටියේ අපි කලින් දවසේ සෑහෙන මේ ප්‍රශ්නේ කතා කළා. මේක අපිට දැනගන්න ඕනේ තාක්ෂණික වශයෙන් නව නිර්මාණකාරී නිර්මාණයක් කරන්න ආයෝජනයක් කළා ඔය 2021 කළාද නැද්ද කියන එකනේ. එහෙම කොලාද එහෙම නැත්නම් මේ කස්ටම් එකේ HS කෝඩ් එකේ රින්ගුවද? රින්ගුවා නම් මේගොල්ලන්ගේ මතයට අපි එකඟයි මේ 29 ගහන එක. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. level playing ground මොකද අපි තාක්ෂණික එකක් කොලේ නැහැ කියලා මෙතුමා අන්ඩර්ටේකින් එකක් කරනවා නම් we have to accept. දැන් කලින් ඇහුවාම කිව්වා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරා ගාන දන්නේ නැහැ කියලා. සර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කළා තියෙනවා. නෑ මේක කියලා තියෙනවා මේ හේමාස්ලා කිව්වයි කියලා 1 billion to 1.5 billion ඕනේ කියලා මේ කියලා. ෆැටි ඇසිඩ් වලින් සෝප් නූඩල්ස් හදන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. සර් මේ කම්පැනි දෙකම කරලා තියෙනවා ඊටාම මුල කාලේදී. ඒ කියන්නේ මේ මීට අවුරුදු 20කට 10කට 15කට කලින් කාලෙක. හැබැයි දැන් මේක ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් දැම්මත් මේ derivatives දැම්මත් එතකොට ඒ දෙකෙන්ම එකම process එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පොඩි මේ ඒ දෙක mix කරන අවශ්‍යතාවය අරෙන්න. එහෙමනම් ඔබතුමා කියපු කතාව නිවැරදි නෑනේ නේද? දැන් ඔබතුමා කිව්වේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා නෑ කියලානේ. සර් මම කිව්වේ මේ මගෙන් ඇහුවේ 20 කාලෙදී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවද කියලා. මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් මම කිව්වා ඒක තමයි මම කලින් ඔබතුමාගෙන් ඇහුවේ කරුණාකරලා කියන DST ඔබතුමාලානේ මේවත් කරන්නේ ටැරිෆ් ලයින් දාන්නේ මේ ටැක්ස් ගහන්නේ. ඇයි එක රෝ මටීරියල් එකකට 100%ක් අනිත් රෝ මටීරියල් එකට 125ක් උත් බද්දක් ගැහුවේ වෙනස් කරලා. මොකද මට තේරිච්ච විදියට එක් process එක simple fatty acid ගෙනල්ලා මොනවද මේ soap noodle ගෙනල්ලා සබන් හදන එක. ඒක one shot වැඩක්. අනිත් එක two shot වැඩක්. ඒකට මොනවා හරි equipment ඕනේ. ඒකට යම්කිසි ආයෝජනයක් ඕනේ. ඒ නිසාද ටෙක්නොලොජි මෙහෙට ගේන්න ඕන නිසාද ඒකට අඩු අර ෆැටි ඇසිඩ් වලට අඩු ටැක්ස් එකක් දැම්මේ. නැත්නම් මොකද්ද මේකේ ලොජික් එක? සර් මේක පොඩක් ඉන්නවද කරුණාකරලා? මම අහන්නේ ට්‍රෙෂරියෙන්. ඒගොල්ලෝනේ මේක කරන්නේ. ඔය අනිත් එක මට කියන්න මේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් මැතිතුමා ඕගොල්ලන්ගේ ඔබ්සර්වේෂන් එක මොකද්ද මෙතන? මොකද ටැක්ස් ගහන්නේ කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් නෙවෙයිනේ. ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් නෙවෙයිනේ ටැක්ස් ගහන්නේ. ටැක්ස් ගහන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ අපිට විනාඩි 15කට කලින් එකක් කියලා දැන් වෙන එකක් කියනවා. Where is the policy consistency here? So first to your question, by the different tax differentiation, I think. Can you move the mic? Sorry, you may be aware that normally our duty structure is the finished product is attacking more duty, intermediate the second level, and raw material normally zero duty or very lower duty. The PAL is one of the offset duty para tariff implemented for some revenue purpose, so it is across the board it is applied, that clause B is not there. But if you look at the custom duty, that is a basis. So now when you look at these items, soap noodles, palm oil fatty acids, and palmitic and lauric acids, so these are according to the, I am not a technocrat or a scientist, so 3 level of products. So the top level is a soap noodles. Again, it is a raw material or the intermediate good for the soap manufacturing. Then if you bring the palm oil fatty acid, you have to process further to get the soap noodles. Then if you bring the palmitic acid or lauric acid, you have to process to that, as Saminda mentioned, it is part of the palm oil fatty acid, but it is below the rebate. So you have to do some more, I don't know what is the percentage or what is the component, but it has to process to take. So that is the reason we have a 3 different type of very clear. It's very clear. It's very clear. So what you are saying is the more processing that needs to happen, the lesser the tax, which is very logical. සභාපතිතුමා දැන් මේක ඉතා පැහැදිලි. මම ඉතා චම්පියන්තුමාටත් කිව්වේ මේක එක කම්පැනි වලින් එක අදහස් ඉදිරිපත් කළා. මේ නිලධාරීන් අමාරු දාලා නිලධාරීන් මෙතන සවුත්තු කරලා දාන්න ඕනේ. මේ කම්පැනි වල ඇත්තම කියනවා නම් හදවතට එකම ගත්තොත් මේ කම්පැනි වල ප්‍රශ්නනේ මේ මෙතන නිලධාරීන් සවුත්තු වෙන්න ඇවිල්ලා. ඇත්ත කතාව කම්පැනි කණ්ඩායමක එකතු වෙලා
එක එක අදහස් දාලා එක එක ඩීල් දානවා. ඊට පස්සේ අහිංසක නිලධාරීන්ට කියලා මෙතන ඒකට බෙල්ල දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකට අපි දිනක මොකද ඇත්තටම නෑ මම ඔබතුමාගේ අදහසට ඉතාමත් එකඟ වෙන ගමන් මම කියන්නේ අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේක කම්පැනි කට්ටිය නෙවෙයිනේ. සමාන මෙතුමාලා මේක ඉදිරිපත් කරනකොට පාම් පිටි වැඩෙත් ඒවයි. ඔය ඒකට එනවා ඊට පස්සේ දැන්. ඔව් ඊළඟට සීනි වැඩෙත් එහෙමයි. ඒකටත් එනවා අපි ඊට පස්සේ. ඔව් ඒ වගේද මේ සමන් වැඩේ. Honorable Vidhanake, the issue is we don't meet we as the parliamentary committee meet these officials who are supposed to be the watchdogs and the gatekeepers of this. The Honorable Raghavan, let me finish this. It is very clear from the logic given by the Director General of Trade and Investment Policy that this government has a certain logic in applying duties. If I understand this correctly, that is, the more value added that needs to happen in this country, the lower the import tariff is. The less the value added you need to put in this country, the higher the custom and whatever border tariff is. Is that correct? Is my understanding correct? Is this committee understanding? So if that is the case, there is no reason to add a further tax on a processed, unprocessed raw material. 1. 2. In this gazette, I can't find anywhere where you are requesting for a 29% excise duty. දැන් මට කියන්නේ DST දැන් මෙතන ඉල්ලන්නේ ඕගොල්ලෝ 129ක් බද්දක් ගහන්න කියලානේ. දැන් මේ ගැසට් එක කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? These are three different legal tax laws. So the excise duty coming under the Excise Special Provision Act. So ඒක අපිට දුන්නාද? Yeah, I think it has been already. කොහෙද තියෙන්නේ? මොකද්ද ගැසට් නම්බර එක? කරුණාකරලා කියන්න. ඔබතුමා මොකද්ද කෝ ගැසට් එක කෝ? දැන් ඔබතුමාලා අපිට ගැසට් එකක් අප්‍රූව් කරන්න කියන 129ක් බද්දක් ගන්නවා. කෝ ඒ ගැසට් එක? 3716 මොකක්ද ඒ ගැසට් එක? මෙතන තියෙනවද? කෝ ඒ ගැසට් නිවේදනය කියලා අපි අහන්නේ කරුණාකරලා මහත්තයා. නෑ මේ 76 ඔබ 72 දැන් අපිට පේන්නේ නැති දේ තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන්නේ 129ක් බද්දක් ගහන්න කියලා. ඔව්. For the HS code creation for this particular purpose. Which so it will fall under 29%. Yes. Right. So then the 29% application will come under Right. So you are asking for us to change the HS code so that it will fall under the 29% excise duty. Give the space to impose the 29%. You haven't still done it. No, it is already there. It is already imposed. But you haven't brought it to Parliament. No, that is a different law, different. See, this is the problem. No, this is the problem. No, this is exactly the problem. Mr. Raghavan, Honorable Raghavan, let me. Then, ඇයි මේ පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන්නේ නීති සම්පාදනය කරන්න. ඔය කට්ටියට ඕකට්ටියට නීති දාන්න බෑනේ. ඔය කට්ටිය අපිට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුණාම තමයි ඒක නීතිය වෙන්නේ. එතකොට මේ හැම ඇක්ට් එකටම තියෙනවා කාලපරාසයක් තියෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ අප්‍රූව් කරන්න. දැන් ඔබතුමාලා කියනවා මේ කෙනල්ලා තියෙන ගැසට් එක තියෙන HS කෝඩ් එක මාරු කරන්න. HS කෝඩ් එක මාරු කරායින් පස්සේ තව ගැසට් එකක් ගහන්න ඕනේ 129ක් ගහන්න ඒ අලුත් HS කෝඩ් එකට. හරිද? Basically based on the legal provisions, when the minister signed the gazettes or the minister prescribed the date, from that date onwards the particular regulation or order is valid, right? So but under the condition of, go ahead and finish the sentence. What is the condition? Right? So condition, we had now in the case of custom ordinance, revenue protection order, we had to bring to the parliament within 4 months from the date of publication. Right. That is we have done. The gazette is there. So now other gazette in the excise. Is it 4 months for this one? This act? Check. Right. So then excise ordinance, excise special provision act is a different. So that is also bring back to the parliament. But that is, I think that is coming under the Department of Fiscal Policy. They will process and because we. Yeah, but let me correct you there. That is, unless this house approves this, it doesn't become law. Retrospectively, it doesn't go away. But the date that the parliament rejects this, it stops without prejudice. There are two things, sir. One, within 4 months, if you don't bring the gazette notification to the parliament approval, it will, by law, it will get
null and void. Or if as you propose, the parliament reject the gazette notification, from that date onwards is null and void. Yeah. So, ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා දැන් අපිට මේක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. හරි? මම විශ්වාස කරන්නේ මෙතන මේ පැහැදිලිවම පේනවා මත දෙකක් තියෙනවා. එක මතයක් තමයි මොකද්ද ලොජික් එක. අනිත් මතය තමයි මේ කණ්ඩායමකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ ටැක්ස් එක වැඩි කරන්න. අපි විනාඩි 15කට කලින් ටැක්ස් අඩු කරා. දැන් ටැක්ස් වැඩි කරන්න කියනවා. මේක නිකන් අර පෙන්ඩුලම් එක වාගේ. ඉතින් මිනිස්සු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පොලිසි කොන්සිස්ටන්සි එකක් නැහැ කියන එකේ මේ උදාහරණයක් හැටියට මම මේක දකිනවා. දැන් සභාපතිතුමා දැන් සභාවෙන් මෙතන තියෙනවා ෆේස් ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ටර්මීඩියට් ඇන්ඩ් රෝ මැටීරියල් කියලා කොටස් තුනකින් නේද? ඒතකොට මේ අයිටම් දෙක දැන් 135 ටැක්ස් කරන එකයි 105 ටැක්ස් කරන එකයි මේ ඒ දෙක මේවායේ ෆේස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට එකකුයි රෝ මැටීරියල් එකක් විදිහට එකකුයි තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි වෙලා නැහැ තාම මට. නෑ මෙතුමා කියපු විදිහට මට තේරුම් ගියේ රෝ මැටීරියල් එකක් තියෙනවා නම් ටැක්ස් එක අඩුයි 105ක්. ඔව් ඒක තමයි මම ඉන්ටර්මීඩියට් නම් ටැක්ස් එක වැඩි. 3 to 5%, it can be even zero. I'm talking about now, please clearly understand my statement or the point. There are different taxes in the board, as Saminda mentioned, sir. There are certain taxes we apply respective of whether locally produced or imported. Like VAT and excise duty, SSCL come under that category. But certain taxes only on importation, like special commodity levy, custom duty, those are only on PAL, also only on importation. So now when I say that the policy framework, basically the policy framework 100% aligned with the custom duty. So where we have clear cut idea, but sometimes the cess and the PAL, because the custom duty is 100% applicable, others are selected HS code, say 15%, 30% HS code. So then sometimes for the revenue purpose it has been applied differently, but anyway normally the raw materials are zero duty from all border taxes. But others may දැන් මේකේ සම්පූර්ණ ටැක්ස් එක අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ඉම්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් සහ අනිත් ඔක්කොටම ගහන ටැක්ස් එක බැලුවා පාමටික් ඇසිඩ් වලට 22.5යි, ලෝරික් ඇසිඩ් වලට 22යි, palm oil fatty acid වලට 51.5යි, soap in form of noodles 52යි. එතකොට මේක තියෙන්නේ soap in the form of noodles. ඒ කියන්නේ සබම් මේ ගේන්නේ. නෑ මම කියන්නේ මට මේ ලියලා තියෙන එක මම කියවන්නේ. ලියලා තියන්නේ soap in form of noodles. ඒ කියන්නේ සබන් noodle හැටියට ගේනකොට තමයි මේ බද්ද ගහන්නේ. අරක තියෙන්නේ මෙතුමා කිව්වා වාගේ ඇසිඩ් හරි raw material හරි. ඒක තමයි අඩු බද්දක් ගන්න. අපි මෙන්න මේකයි මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මම විශ්වාස කරන්නේ අපි කර යුත්තේ මෙතන. මම මේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපත් කරන සියලුම දේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නෙමෙයි. නමුත් මං හිතන්නේ මෙතන පැහැදිලිවම මත දෙකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබලා සාකච්ඡා කළ යුතුයි මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක මේක. හරි මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට එක තැනකට මේක එන්න ඕන. හරි අනිත් එක තමයි පාර්ලිමේන්තුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරකුත් අපිට ඕන. හරි මොකද මේ මට පේන විදියට මේ ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එක කලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒතකොට ඉන්වෙස්ට් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා යම්කිසි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරා නම් ඒකට ටැක්ස් එකක් ගන්න එක මම හිතන්නේ ඩිස්ඉන්සෙන්ටිව් එකක්. එතකොට අනික් කට්ටියට ඉස්සරහදී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න තියෙන ඉන්සෙන්ටිව් එක නැති වෙන එකක් වාගේ තමයි මට පේන්නේ. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමා එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කළා නැත්තම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කළා නැත්තම් මම ඒක හරි that one more point, sir. Sometimes, as Saminda mentioned, there are the chemical product, there may be a slight variation between the classification. So then we have to need to get technical report also from the ITIs to. So we are not going to approve this. We are not going to approve this. No, discuss. ගරු සභාපතිතුමා අවසානයේ ඔබතුමාලා තීරණය ගන්න මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ පොඩක් කියන නෑ අවසානයේ අර report එකෙද්දී consumer ට දැන් ওই tax වෙනස් වෙද්දී ඔය තියෙන multinational companies සහ other companies වල දැන්ට නිෂ්පාදනය කරන සබන් වල price එක කොච්චර වේද කියන එකත් සම්පූර්ණ statistics එක මේකේ තියෙනවා මේ වාර්තාවේ තියෙනවා සබන් වල ඔබතුමාගේ අවසාන
මිල ගණන් තියෙනවා මේ බුත වාර්තාවේ තියෙන බලන්න අන්තිම පිටුවේ තියෙන මිල ගණන්. අපි මෙන්න මේ කියන කාරණා අපි හැමතිස්සෙම ට්‍රෙෂරි එකත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේ සියලුම ස්ටේක් හෝල්ඩර් ඒජන්සිස් එක ට්‍රෙෂරි එක ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් මේ කස්ටම් එකේ සියලු දෙනා එක්ක සාකච්ඡා කළා තමයි සර් මේ අපේ රෙකමෙන්ඩේෂන් හරි තනියෙන් නෙමෙයි ඒක එක කාරණාවක්. දෙවෙනි එක සර් ලංකාවේ දැන් අපි මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකක් සහ තවත් එක කම්පැනියක් මම කිව්වා වගේ ෆාම් ඔයිල් ෆැටි ඇසිඩ් වලින් සෝප් නූඩල්ස් හදන කම්පැනි දෙකයි තියෙන්නේ. ඊටු ඔක්කොම කම්පැනි සෝප් නූඩල්ස් තමයි ගෙනල්ලා. සෝප් නූඩල්ස් කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙන විදියට සෝප්නේ. සෝප් නෙමේ සෝප් වල නෑ සෝප් මූලික අවස්ථාව. කරුණාකරලා මම කියන දේ අහගන්න. මම කියවන්නේ මගේ දේ නෙවෙයි. මම කියවන්නේ අච්චු ගහලා තියෙන දේ. අච්චු ගහලා තියෙන්නේ සෝප් සබන් නූඩල් හැටියට කියන සබන් කියලා තියෙන්නේ. ඒක රෝ මැටීරියල් එකක් කියලා නැහැ. noodle හැටියට කියන සබන් කියලා. Okay, this discussion, thank you very much. The decision is therefore, if the members agree, I want a report not from the Industries Ministry. I want a report from the Secretary of the Treasury. Right? You all go back and discuss with the Industries Ministry and come back. වැදගත් දැන් මේ 130ක ටැක්ස් එක ගැහුවම ඔය ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල ගණන that is exactly my point was consumer කොහෙද වෙන්නේ කියන එක. දැනට ඒක සාමාන්‍ය පොඩි තරංකාරී විදිහට තියෙනවා. ඔව් අපිට කරුණා කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේව තුන් පාරකට මේක දෙයක් මේ පස්සට දාන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන පැහැදිලිවම මේ එක මතයක් නැති නිසා අපි ප්‍රධානියා හැටියට Secretary Treasury, right? We write to the Secretary Treasury because ultimately it is a policy matter. So on duties, I don't think Ministry A or Ministry B should tell you what to do. If you have a policy, you should tell the policy to the Ministry A and Ministry B, right? And it is important. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය වැදගත්. අපේ දේශීය කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීම වැදගත්. හැබැයි ඒක වැඩි දියුණු කරන්නේ කොයි ආකාරයකටද? එක පැත්තකින් ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් අස්සම් කරනවා, අනිත් පැත්තෙන් මේ ට්‍රේඩ් ටැරිෆ් වැඩි කරන්න හදනවා. හරි, ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ කරුණා කරලා ඇතුලේ සාකච්ඡා කරලා we will definitely take a decision on this based on the recommendation of the Secretary to the Ministry of Finance. Can we see now one minute, Honorable Rauf Hakim. No, can we ask the Consumer Affairs Authority whether they see any unfair trading practice here? ඒකත් ගෙන්න ගමු. You see, no, they are here. Yeah, Consumer Affairs in. Consumer Affairs ඉන්නවද? මේ ටැක්ස් එක ගෙනාවට පස්සේ මට නම් ඔය ආර්ථික විද්‍යාව ආරේ මේ ඔක්කොමත් වැදගත් තමයි. මම කියන්නේ ඇඟේ සබන් ගන්න මිනිහෙක් හැටියට ඔය ගෙනාවට පස්සේ සබන් කැටේ වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා කියන්නකෝ. නෑ මේ බලනකොට මේ prices both category prices are given. I don't see much of a difference. But there are not much of a difference. Only the weightage body. It's a huge impact on this one company. Either somebody making more profit or less profit. I mean, that's something like ඒකයි සභාපතිතුමා මේ තව එකක් මේ ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් අනුව දැන් අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් වලට බලපෑම ගැන දැන් මොකද අර නෑ ඒක තමයි මිස්ටර් වීරසිංහත් මේක වැදගත් වෙන්නේ. So we will end this. We have other things to do. හරි එහෙමනම් මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මොකද මම එහෙම කිව්වේ අර ඉන්දියන් ඇග්‍රීමන්ට් ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකට ප්‍රොඩක්ට් ඒක තමයි ඒ ඉන්දියන් දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ පාම් ඔයිල් කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් කියන්නේ ඉන්ඩෝනේසියාවෙන් කියලා. හැබැයි සමහර කම්පැනි දැන් ඉන්දියාව වලින් කියනවා කියලා මම දන්නේ. So what we need to do, the directive is for the under the signature of the Secretary of the Treasury. Under the direct signature of the Secretary of the Treasury, we need a report, a comprehensive one, incorporating the proposals made by the Ministry of Industries, the observations of the Trade and Investment Division, the Consumer Affairs Authority, and give us one policy position, right? And based on that, we will take a call, yes or no. Thank you very much.